جی السلام علیکم. نیا دور اور خبر سے آگے میں خوش آمدید. آج جمعہ ہے اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلے ہفتے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پائے تھے. اس ہفتے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت گرما گرم خبریں بھی ہیں, موضوعات بھی ہیں, ان کے اوپر بات چیت ہوگی. ایک تو ان کا سب سے پہلے جو ان کا اداریہ آج دا فرائیڈے ٹائمز میں چھپا ہے, جس کا کہ اردو میں اس کا جو ورژن ہے وہ کہہ رہا ہے لوہا گرم ہے. اور لوہا گرم ہے ایک تحریک کا, لوگوں کے سڑکوں پہ نکلنے کا. اس کا خلاصہ اور متن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مقدس گائے جو ہیں, جن کو سمجھا جاتا تھا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ, اب وہ آج کے 21ویں صدی کے پاکستان میں وہ اتنی مقدس نہیں رہی, اور عوام تنقید بھی کر رہے ہیں اور اپنے حالات سے کچھ پریشان اور غم و غصے میں بھی ہیں. کیا پی ڈی ایم اپوزیشن جو ہے وہ ان کو سڑکوں پہ لا پائے گی؟ تو یہ سوال بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ علیم خان صاحب جو کہ پنجاب میں وزیر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. جو انہوں نے کہا کہ اپنی مبینہ طور پہ انہوں نے کہا کہ اپنی غیر جانبداری کے لیے, کیونکہ اب وہ سما ٹی وی کے مالک بھی بن چکے ہیں, کچھ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی علیم خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر, اور مزید جو آپ کے کامنٹس اور کوسچنز ہوں گے ان پر بھی بات کریں گے. جی, اور سولنگی صاحب جو ہیں وہ ایک اور موضوع جو ہے اس سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. اوور ٹو یو سولنگی صاحب. جی, آپ کے موضوعات بہت اچھے ہیں, لیکن ان تمام موضوعات میں ایک موضوع ہے جو آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے, اور وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے نجم سیٹھی. جی تو میرے خیال میں باقی موضوعات جو ہے ان کو ذرا سائیڈ پہ کریں, ذرا سیٹھی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج اتنے مقبول کیسے ہو گئے ہیں. آپ کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے سیٹھی صاحب؟ اگر الیکشن لڑا تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو مجھے 2 لاکھ ووٹ پڑ جائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم, ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی. ہارنا ہی ہارنا ہے, اور کرو نہیں ہرانا ہے. لیکن رضا, آپ شاید امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتا نہیں کہ آج صبح سے یہاں پہ کیا معاملہ گرم ہے. شاید سیٹھی صاحب کو بھی اندازہ نہ ہو لندن میں, لیکن ایک سیٹھی صاحب ایک ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں چینل 24 پہ. تو ابھی جو ہفتہ چل رہا ہے, اسی ہفتے میں ان کا ایک پروگرام تھا. اس میں پی ڈی ایم کے اندر کیا تنازعات چل رہے ہیں, کیا مسائل چل رہے ہیں, اور اس کی ایکسپلین کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ کہا. اس کو ہماری جو سرکار ہے, اس کے جو بڑے ہیں, انہوں نے اس کو پک کر لیا, اور اس پہ جو ہے وہ آج صبح سے تبصرہ جاری ہے. میرے خیال میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے پہلے وہ کلپ جو ہے وہ چلائیں جو چینل 24 پہ چلا تھا, یہ دیکھ لیں گے. مگر اب بات کیا ہے, واٹ آر دی ایشوز, پی ڈی ایم کے اندر ایشوز کیا ہے؟ دیکھیے, پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وہ ریزگنیشنز والا, وہ ابھی تک جو ہے نا گھوم رہا ہے. اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا کہ اگر کرنے ہیں تو کب کرنے ہیں, اگر نہیں کرنے ہیں تو کیوں نہیں کرنے. تو اب فار ایگزامپل جب بھی یہ ریزگنیشنز کی بات آتی ہے تو لانگ مارچ کی بات آپ سے اس سے قبل آتی ہے. جب لانگ مارچ کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگا, لوگوں کو کیسے باہر نکالیں گے, بیانیہ کیا ہوگا, کیا یہ لانگ مارچ کہہ کے نکلیں گے کہ آپ اڑا کے ہی آئیں گے حکومت کو, یا کچھ عرصہ وہاں چاول کھا کے پلاؤ کھا کے واپس آ جائیں گے, یا اس وقت پھر ریزگنیشنز کریں گے. تو یہ لانگ مارچ کا اور ریزگنیشنز کا اپنا, اور حکومت کی ریزگنیشن کا یا اوور تھرو کا, یہ سارے ملے ہوئے ہیں تینوں چیزیں. تو جب تک وہ سارے ستارے جو ہیں نا وہ ایک جگہ پہ نہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک لانگ مارچ نہیں ہونی, کیونکہ لانگ مارچ ہو گئی اور نکلا کچھ نہ تو پھر تو یہ فارغ ہے پی ڈی ایم. پھر تو وہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے 2 سال اور اس کے بعد 5 سال اور بھی شاید گزار جائیں. اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جب لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر یہ آر یا پار والی بات ہے. یا آر سے مطلب یہ پہنچ جانا ہے اور خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کرنے ہیں. وہ پچھلی دفعہ تو کہتے تھے کہ ایک پودا نہیں ہلا, اس دفعہ پودے بہت سے ہلانے پڑیں گے, بہت سی چیزیں توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی, پھر جا کے گملہ نہیں ٹوٹا تھا سیٹھی صاحب, گملہ نہیں ٹوٹا, گملے کے علاوہ بھی پودے تو لگے ہوئے, گملہ نہیں ٹوٹا. اب بہت سے گملے کیا سر بھی توڑنے پڑیں گے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو یہ
अच्छा, रजा, बात यह है कि सेठी साहब ने तो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन किया कि पीडीएम में ये हो रहा है और ये होगा और सर्द और गर्म ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हमारी इंसानी हुकूक की जो वजीर है मोहतरमा शिरीन मजारी साहब, उन्होंने इसमें से कौन सा टुकड़ा निकाल कर और इसको गोल पोस्ट बनाकर बमबारी शुरू की, मैं आपको इससे एक हफ्ता पीछे लेके जाना चाहता हूं। ये जो सर टूटने और उसकी जो बात है उसका एक लिंक है। हमारे एक और अरस्तु वजीर हैं, पढ़े लिखे, जो इनके पहले वजीर खजाना थे, असद उमर। उन्होंने क्या कहा था कि अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च करने आएगी और उनमें मीडिया के सहूलतकार, इशारा आप समझ जाए हैं, तो उनका वो क्या करेंगे वो जरा सुन लीजिए। इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं, उनको ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी फुट पैनी है, याद रखोगे। अब ये है वो पूरा तनाजुर, और बात क्या है और उसका बतंगड़ क्या बनाया है। अगर हमें ये दिखा सकें कि जो शिरीन मजारी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं और फिर उसको बनाकर आज जो है वो सेठी साहब टॉप ट्रेंड जो बने हैं, तो वो जरा समझ में आ जाएगा। अगर शिरीन मजारी का ट्वीट है, अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें। जी अभी प्ले कर देते हैं। उन्होंने हाँ, ये आ गया जी, ये जी देखें, he is inciting violence and a physical attack on the prime minister। अब जो क्लिप है सेठी साहब का, उसमें उसने ये नहीं कहा कि वजीर आजम पे हमला करें या क्या करें। उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी जब ये लड़ाई होगी तो फिर अगर इस मरहले पर जाएगी तो वो तो यही कहेंगे कि जी छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल बात है। उसमें वजीर आजम पर हमला जो है वो कहां से आ गया? और जी ही शुड बी चार्ज अंडर द लॉ और इज अनटचेबल फला। ये हिजब इख्तिलाफ की लीडर हैं जो सवाल उठा रही हैं। आप मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर भी किसकी? इंसानी हुकूक की। अब ये इनका जो है वो है बयानिया। लेकिन जो असल जो बात है वो ये है कि ये वो लोग करें जो कि कोई अदम तशद्दुद और अहिंसा की कोई तहरीक चला रहे हो। ये कोई महात्मा गांधी की पार्टी है, कोई मदर तेरेसा की पार्टी है। मतलब आप ये देखें कि खुद शिरीन मजारी साहिबा और उनके खानदान पर पीटीआई के ट्रोल्स ने जो हमले किए हैं, जिसका वो खुद बरमला इजहार कर चुकी हैं जब इन्होंने कुछ थोड़ा इधर उधर बयान दिया था। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप धरने से भी पीछे चले जाएं तो जिन जिन सहाफियों पे उन्होंने हमले किए हैं, वो जी फरहद जावेद हैं जी, सना मिर्जा हैं जी, कतरीना हुसैन है, सना बुच्चा है, आसमा शिराजी हैं। मतलब आप जो खान साहब कहते रहे, अगर आप कुछ चीजें आपके पास होंगी, आप दिखाए ना कि वो क्या करते रहे। 126 दिन के धरने में असमतुल्लाह जुने जो एसएसपी, उस पर कादरी और पीटीआई के लोगों ने तशद्दुद करके उसको तकरीबन मरने के काबिल हो गया। पता नहीं कैसे उस बंदे की जान बची है। खान साहब खुद क्या कहते रहे हैं आईजी पुलिस के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए, कि मैं उसको अपनी उसके मूंछों से पकड़कर घसीटूंगा। वो आप कुछ चलाए ना कि आपने इनके इस फाशिस्ट, अभी फिरदौस आशिक अवान ने क्या किया कादिर मंदोखेल के साथ, वो नहीं है हमारे पास। मतलब कितने लातदाद। अच्छा, दानियाल अजीज सिटिंग फेडरल मिनिस्टर मुनीफ फारूक के शो में वो बैठे हैं, और उसमें और लोग भी बैठे थे, इफ्तिखार अहमद भी बैठे थे। उसके अंदर शो के दौरान उसको उसने थप्पड़ मारा है, और बाद में वीडियो रिलीज किए है नईमुल हक ने कि इमरान खान को जब मैंने बताया कि मैंने ये काम किया तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। और इमरान इस्माइल जो आज गवर्नर है, उसने ट्वीट किया कि मार्क करते हुए कि अब ये देखो
रोक सको तो रोक लो। ये सर टेम्परेचर You call me a chore? How dare you call me a chore? कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत थे। आपने कुत्ते की तौहीन की। तो आपसे रिक्वेस्ट ये इनका वो है। अब और ये इनको वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। देखे ना, वो बात ये कि सेठी साहब जो है ना, वो एक रेड ड्रैग है, बुल के होता है ना एक वो जब इनकी कोई एडिटोरियल छपता है, ट्वीट आती है, टीवी पे कोई कमेंट आता है, क्योंकि सेठी साहब नो होल्ड्स बार्ड बात करते हैं। मसला ये है, बाकी तो हमारे मेन स्ट्रीम में आगे पीछे कर लेते हैं कि नहीं जी नहीं ये फलाने करते हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं। बहरहाल ये वीडियो की कतार तो दर्जनों में है, और वो हम प्ले करेंगे तो आज तो आधा घंटा और भी निकलेगा सोलंकी साहब। मैं हम सेठी साहब से बात करते हैं और ये पूछते हैं कि इस सारी चीज का जो है आप ने देखा इनकी जो कैंपेन होती है, क्योंकि सेठी साहब आपको इससे पहले आप कहीं देखिए और कुछ इनको आता ना आता हो, सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की कैंपेनिंग जो है ना, कभी हेट कैंपेनिंग, नेम कॉलिंग, इसमें माहिर हैं। इसमें कॉम्पिटेंस लेवल्स जो है वो 10 में से 9 हैं। बाकी सारे मामलात में आपको पता ही है वो क्या 0, 1, 2 मतलब आप रैंक हो सकते हैं, इसमें वो माहिर हैं और उन्होंने आज इसको पकड़ कर एक मौका बनाया है। क्या वजह है? इज इट बिकॉज इसके पीछे भी तो एक गहरा मसला होता है ना, एक तो जारी बात है कि उनका वो है एक तासुर बना हुआ है, लेकिन कुछ घबराए भी तो हुए होंगे ना। क्या वजह है सेठी साहब? कोई मैं तो आई एम गोइंग बियॉन्ड द रेटरिक। हाँ रजा, थैंक यू, आपने मौका दिया। जो आज की ट्रेंडिंग हो रही है मेरे ऊपर, मुझे बड़ा फख्र है कि काफी अरसे के बाद ट्रेंडिंग हुई है मेरे ऊपर। इस ट्रेंडिंग के साथ जिन लोगों को पता भी नहीं होता मेरे बारे में, वो भी मेरे फैंस बन जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब के फैंस तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, मेरे बढ़ते जा रहे हैं, so that's very good। बाकी अब आइए ये हुआ क्या है। देखिए, ये असद उमर साहब ने जो धमकी दी थी ना, ये मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि वो तो तैयार बैठे हैं गवर्नमेंट वाले कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो ये वो कहते हैं ना कि हाँ आपकी वो पिटाई करेंगे वो। तो ये बातें नून लीग के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं और पीडीएम के अंदर भी मैंने लोगों से पूछा है कि भाई अगर वो आप जाते हैं वहां और वो प्रोवोक करके आपकी पिटाई करते हैं तो क्या करेंगे आप। तो ये हमारा सवाल करना, ये हमारा इट्स आवर राइट कि भाई क्या टैक्टिक्स हैं आपके, क्या स्ट्रेटेजी। तो वहां पर मुझे मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे, कुछ कहते हैं अगर वो करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। फिर आगे से सवाल बनता है, अच्छा आप करेंगे, आपके पास कैसे है, आपके लोग तो ये इस किस्म की चीज करते नहीं है, आप तो बड़े पुरअमन किस्म के आपके जलसे होते हैं। तो मतलब है ये सवाल चलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब मौलाना अपने लोगों को लेके गए थे तो वहां यही कहा गया था कि गमला भी नहीं का नुकसान हुआ। एक फख्र की बात थी, एक पुरअमन एहतजाज था। मगर ऊपर दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं आप इस्लामाबाद आए तो सही, तो आपको हम ऐसी आपकी पिटाई करेंगे, आप याद रखेंगे। तो वहां तो पहले से तैयारी बैठी हुई है कि जी हम पिटाई करें। अब खान साहब भूल गए हैं, मेरा ख्याल है आज तो जाहिर है रजा ने रोक दिया है। मैंने कोई 15-20 ऐसे क्लिप्स धरने के दौरान और उसके बाद आजम स्वाति साहब असद उमर साहब, उसके बाद इमरान खान साहब, नहीं बिल्कुल मतलब है आप नाम लें, कोई बंदा नहीं है जिसने इस किस्म की धमकियां ना दी हों। और धरने के दौरान खसूसन बहुत सी ऐसी बातें जिसमें तशद्दुद बिल्ट इन था। शेख रशीद साहब भी कि जी हम उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा दो, आग लगा दो, और जिसकी वजह से फिर जला दो। हाँ, तो जिसकी वजह से फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दो, जिसकी वजह से फिर इस किस्म की उन्होंने बातें की थी तो लोगों को उकसाया था। और फिर ये आपने देखा पीटीवी पे हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये चीजें उस वक्त इन्होंने की थी। और आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके इरादे उस वक्त भी नेक नहीं थे और आज भी इनके नेक नहीं है, अगर ये करेंगे तो फिर सर टूटेंगे। और इनको तैयारी करनी चाहिए पीडीएम वालों को कि भाई फैसला करें आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि काम ऐसे नहीं चलेगा कि आप जाएंगे और सर पीट जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। और ये उनकी जुबान है, ये उनके अंदर ये बहस चल रही है। तो मेरा एक क्लिप है, पता नहीं वो आपके पास है कि नहीं, जो कि कॉन्टेक्स्ट बताता है
کہ ایکچولی میں نے کس طریقے سے اس بات کو میں نے ڈسکس کیا. بہرحال اگر ہے تو چلا دے, نہیں ہے تو ڈزنٹ میٹر, وہ آ جائے گا یوٹیوب. کلپ ہم چلا دیتے ہیں بالکل, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سولنگی صاحب اور سیٹھی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ ان کی باتیں تو چھوڑ دیں, جو ایکچولی ایکٹس آف اٹیکنگ رینسیکنگ اسلام آباد میں ہوئے وہ سب سے بڑا ثبوت ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کی ویڈیوز, اس کی رپورٹاج آج بھی موجود ہے. پارلیمنٹ پہ حملہ ہو, پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو, پولیس والوں کو دھمکیاں ہوں, ٹانگنے کی, پھانسی کی سزائیں ہوں, رائٹ فرام دا ٹاپ. اور رضا رومی ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ 2 صحافیوں کو علل اعلان تھپڑ مار چکے ہیں, سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان کو, یہ بھی ان کے ریکارڈ پہ ہے. ان کی جو تاریخ ہے فزیکل وائلنس کی وہ تو بہت لمبی ہے اور وہ اس پہ فخر کرتے ہیں, اور یہ دوسرے لوگوں کو مطلب the part cattle, calling the cattle black. ہاں بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور دکھائیے آپ ان کو کہ میں کیا ایکسپلین کر رہا تھا. یہ میرا موقف نہیں ہے, وی آر آل پیس لونگ پیپل. اگر نون لیگ کی طرف سے کوئی تشدد ہوگا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, مگر اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تشدد ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ذکر ہوگا اور تنقید ہوگی. تو اس لیے یہ ڈسکشن میں یہ باتیں آتی ہیں, انالیسس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. یہ ثنا مرزا کی وہ تصویر تھی جب اس پہ دھرنے کے دوران انہوں نے اٹیک کیا. یہ وہ اچھا, بہرحال تو یہ سچویشن ہے. بات یہ ہے جی کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اور کہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, مگر میں جاتے جاتے ایک بات آپ کو کہہ دوں, پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ, نون لیگ اپنی جگہ پہ, کیا یہ کرتے ہیں, کیا یہ نہیں کرتے, کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, سازش ہوتی ہے نہیں ہوتی. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, گورنمنٹ بہت گھبرائی ہوئی ہے. یہ اندر کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ بات بہت گھبرائی ہوئی ہے. اور کیونکہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ستون جو ہے وہ اب علیحدہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار خود سنبھالو آپ, اور اپوزیشن بھی اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے. یہی میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نئے ڈی جی ایس آئی آئے ہیں, کیا یہ نیوٹرل ہوتے ہیں یا یہ بھی سائڈز لیتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے شاید اس وقت انہوں نے یہ پوسٹ پون کی ہے تاکہ دیکھیں آگے اب کیسے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اگر تو نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر اور رویہ ہوگا پی ڈی ایم کا, اور اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتے اور ان کی پی ٹی آئی کی سائڈ لیتے ہیں تو پھر اور رویہ ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس لیے یہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ساری چل رہی ہیں. تو فائنلی میں صرف ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ ابھی کچھ چند دن پہلے ایک انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ایک میرے خلاف ایک ویڈیو بنائی, وہ سب چل رہی ہے. میں بڑا سمجھتا ہوں, بڑا فخر ہے کہ یار میرے اوپر اتنا اٹینشن دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ چبھ رہی ہیں, کیونکہ سچ ہی چھپتا ہے, جھوٹ تو چھپتا نہیں, اور وہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو. اور انہوں نے میرے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر انہوں نے کہ جی میں نے کہا 2-3 مہینے پہلے کہ جی یہ جا رہی ہے حکومت, یہ بچ نہیں سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اور ہم تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس ویڈیو کا یہ اشارہ ہے کہ یہ تو کب سے کہہ رہا ہے کہ جی جا رہے ہیں, ہم تو نہیں جا رہے کہیں. اور اس کے بعد دکھایا ایسے جیسے میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں اور مایوسی میں گر گیا ہوں. تو مطلب ہے میرے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایمفیسس آ رہا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میری چڑیا کی یہ خبر ہے, کیونکہ میری چڑیا بھی ان کے کوئی واٹس ایپ گروپس ہیں, اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب اور منسٹر حضرات بھی ہیں, وہاں سے بھی مجھے خبریں ملتی ہیں. وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ سیٹھی نو ذرا کوئی ٹائٹ کرو تھوڑا جہا. یار سیٹھی نو تسی کی ٹائٹ کرنا ہے, ضیاء الحق نہیں کر سکیا, بھٹو نہیں کر سکیا, نواز شریف نہیں کر, تسی کی ٹائٹ کرنا ہے. میں ادنا سا آدمی ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, نہ میرا کوئی ادھر کا نہ میرا کوئی ادھر کا. آپ 3 ایوارڈز مجھے مل چکے ہیں, آپ چاہتے ہیں تو ایک چوتھا بھی میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ ذرا خیال رکھیں, آپ کوئی ایشو کریں گے تو سب سے پہلے آپ کٹہری میں کھڑے ہو. یہ تو آپ نے بڑی کلیئر بات کر دی. مگر اس میں دیکھیں جو آپ نے اصل سیٹھی صاحب جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو گھبراہٹ کا عالم ہے نا, یہ چاہے یہ واٹس ایپ گروپس ہو, سوشل میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, یا ان کی اپنی پرائیویٹ کانورسیشنز ہو, ظاہری بات ہے یہ ایک انگزائٹی اور ایک بے چینی کا اظہار کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی وہی دکھائی دے رہا ہے جو باقیوں کو دکھائی دے رہا ہے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صرف آپ تو نہیں کہہ رہے نا, باقی بھی ذی شعور لوگ جو ہے ان کو بھی رائٹنگ آن دا وال کلیئر دکھائی دی. جو پاکستان کی ہسٹری کو تھوڑا بہت جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ جب یہ جنکچر, یہ موڑ آتا ہے حکومتوں میں اور سیاسی معاملات میں, تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ایک سی نہیں رہتی, تبدیلی جو ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے.
اور رضا یہ جو عمران خان صاحب آج کل کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے نیچے ایک فائن پرنٹ ہے جو کہ ہمارے لوگ ان کو نظر نہیں آتا، سیٹھی صاحب کو بھی نظر نہیں آتا. جب وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو اس کے نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ اب میرے اور میری جماعت اور میری حکومت کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے نہیں گھبرانا، اب ہم نے گھبرانا ہے. تو وہ گھبرا رہے. تو اسی سے گھبرانے کی بات سے جو ہے مجھے آیا کہ آج آپ کے جو ایڈیٹوریل جو ابھی آپ نے اس ہفتے لکھا ہے سیٹھی صاحب، اس میں آپ یہ جو میرے جو اس کی ریڈنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو مقدس گائے والی آپ نے بات کی کہ اب مقدس گائے وہ نہیں رہی. 40-50 سال ایک کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کیونکہ وہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بدلاؤ آیا ہے اور اس کے علاوہ عدلیہ کے اوپر سرونگ اور ریٹائرڈ دونوں، دیکھیے نا سرونگ کے اوپر بھی استاد سے تنقید ہو رہی ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے اور بڑی کھل کھلا کے سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اب ان دونوں اس ساری صورتحال میں جب لوگوں کا یہ موڈ ہے تو دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ کیا اس موڈ کو ریڈ کر پا رہی ہے صحیح طریقے سے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ادارے کا کنکلوژن بھی یہ کیا ہے کہ یہ ایک انقلابی مومنٹ ہے، ریولوشنری مومنٹ، اور اگر یہ شاید انویلنگ ہے، تیار نہیں ہے اس کو مزید استعمال کرنے کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں الیبریٹ کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، اس کے پیچھے کہانی کیا چل رہی تھی؟ نہیں کچھ نہیں، میں نے جی اس سے پہلے بھی ایک کچھ لکھا ہے کہ تاریخ کا بتایا ہے کہ کیسے سول ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کو کیسے کیپچر کیا اور اس کے کیا نتائج نکلے. وہ میں نے ایک پورا اس کے اوپر تھیسس پیش کی ہے. اور اب میرا یہ اس کے آگے جاتے جاتے میں نے اب یہ لکھا ہے کہ یہی 70 سال کے بعد سول ملٹری بیوروکریسی اور جوڈیشری جو ہے وہ اتنی اب سیکرڈ کاؤز نہیں رہی، بہت ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور وہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس سے یا تو یہ ہوتا کہ وہ حرکتیں اپنی کرتے جو پہلے کرتے رہے، جمہوری حکومتوں کو انڈرمائن کرنا، نکال دینا، الزام لگانے کرپشن کے سب کے اوپر اپنا چھپا کے رکھنا. مگر اگر جو یہ حکومت لے کے آتے ہیں اگر یہ کارکردگی ہوتی اس کی تو کوئی کسی نے زیادہ سوچنا بھی نہیں تھا اس چیز کے اوپر. اور یہ جو حالات آج کل کے ہوئے ہیں جس میں عوام بہت غصے میں اور مڈل کلاس غصے میں، ایون اپر کلاس جو ہے وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پھنس گئے. تو اگر یہ ایسے حالات اگر حکومت اچھی دے کے آتے یہ ہائبرڈ حکومت تو شاید یہ سوال ہی کھڑے نہ ہوتے، کوئی ہم بات ہی نہ کرتے. یہ اب چلتا رہتا ہے ان کا سلسلہ ایلیٹ کیپچر کا. مگر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ فیل ہو گیا ہے. مگر وہ فیل ایسے ہوا ہے کہ بلو بیک آیا اس کے، کیونکہ اتنا عرصہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ایک فیلڈ ریجیم کو، تو ظاہر ہے اس کا پھر جو ہے نا اثر اور اس کی ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر بھی آتی ہے جو لانے والے ہیں اور کھڑا کرنے والے. تو ان میں دونوں جوڈیشری بھی اور اسٹیبلشمنٹ وہ دونوں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ کھڑا رہا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ گرنے لگا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے ہیں. یہ میں نے یہ کہا تھا. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا گھبرا گئی ہے کہ یار ہم کہاں پھنس گئے. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ 5 سال 10 سال یہ اچھا آدمی ہے، دیانتدار ہے، کمپیٹنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، ہم اس کو اچھی ٹیم دے دیں گے، کچھ اپنی ٹیم بنا لے گا اور ملک چلا دے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر ہمارا برخودار ہوگا. دائرہ برخودار کے بغیر تو وہ کسی کو لاتے نہیں. مگر ہوا نہیں ایسے. وہ شروع میں تو خیر بڑی بری حکومت چلائی اور بڑی بدنامی کی اور آخر میں آ کے کچھ آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی. برخوداری بھی جو تھی نا وہ 100% وہ نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے وہاں پھر سوچوں میں پڑ گئے کہ یار اب کیا کریں، اب تو ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے ایگزامپلز دی ہیں کہ پچھلے 5 کیسز ایسے ہیں جہاں جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید آئی ہے اور وہ اٹیک آ رہی ہے جوڈیشری کے اوپر کہ آپ کھڑے ہوں نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ میں نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کے بعد صدیقی صاحب کا کیس، جج ارشد ملک کا کیس اینڈ سو آن، اور اب یہ ریسنٹلی ثاقب نثار صاحب، پھر کھوسا صاحب نے جو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا ایک اقامہ کے اوپر، ایک انکم جو آئی بھی نہیں تھی اینڈ سو آن. یہ بالکل بہت ہی برے فیصلے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں جوڈیشری کو، بتاتے ہیں کہ دے آر انڈر پریشر. پھر میں نے یہ لکھا کہ اب حامد خان صاحب جیسے
सीनियर तजियाकार वकील, रिस्पेक्टेड बैरिस्टर जो कि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े रहे, वो भी अब मजबूर हो गए हैं कहने के लिए कि क्या हो रहा है, हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इमरान खान की पार्टी के हिस्सा थे, फिर छोड़ के चले गए जब उन्होंने देखा कि ये इमरान खान और पीटीआई कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छे लोग छोड़ के चले गए हैं, अब वो बाहर बैठ के कह रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अब जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री की उसको पीछे हटना पड़ेगा, और वो हट रहे हैं, और वो हट रहे हैं मगर उनको ये नहीं पता कि पीछे हट के तो लाना किसको है, या किसको मौका देना है कि वो जमहूरी तरीके के साथ वो वापस आ जाए, इनकी कैसे छुट्टी करानी है, इससे तो तंग आए हुए हैं वो। और वहां आके बात रुकी भी है, और वहां जब रुकती है तो पीडीएम के ऊपर आ जाती है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं अवाम, इतनी गुस्से में अवाम मैंने 70 साल में नहीं देखी जितनी मैंने आज देखी। इतनी वो तनकीदी जायजा जुडिशरी का और एस्टैब्लिशमेंट का नहीं ले रहे जितनी मैंने आज देखी है, खुसूसन पंजाब में। बाकी तो परिफरी में तो होता रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये इनकलाबी किस्म की डेवलपमेंट्स है। देखिए, इनकलाबी से ये नहीं मतलब होता कि यू स्टॉर्म द सिटाडेल्स ऑफ पावर एंड आप एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ले आए या रेड रेवोल्यूशन ले आए। इस्लामी रेवोल्यूशंस इनकलाब भी होते हैं, डेमोक्रेटिक इनकलाब भी होते हैं, कम्युनिस्ट इनकलाब भी होते हैं, अनार्की को भी रेवोल्यूशनरीज अनार्की के अंदर भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब ये सारा सिस्टम जो है इसकी छुट्टी होने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम के अंदर इनकलाबी जज्बा पैदा हो रहा है जिसके साथ वो सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो जब ये करते हैं तो फिर और बड़े मसले बन सकते हैं रियासत के लिए भी और रूलिंग जुंटा के लिए भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वहां तक इस बात को ना लाया जाए जहां इतनी बेचैनी और अनारकी फैल जाए और तशद्दुद की तरफ लोग निकल आए। अभी आपने देखा हाल ही में एक सियासी जमात ने किस तरीके के साथ लोगों का गुस्सा जो है उसको चैनल करके वो बाहर निकले और इनके घुटने टेकने पड़े। इसी तरीके के साथ 10 साल पहले स्वात के अंदर टीटीपी ने किस तरीके से लोगों को साथ लिया और क्या क्या किया हमारी रियासत के साथ और हमारी हुकूमतों के साथ। तो बात यह है कि ये गुस्सा चैनल करते करते ये ना हो कि ये ऐसी जगह पे चला जाए जहां सारी जमहूरियत जो है वो फारग हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा एक थ्रेट आए, ये एफएटीएफ और सैंक्शंस भूल जाएंगे बिकॉज ये न्यूक्लियर पावर है। तो मैं तो इस किस्म की तरफ आपको सबको रूलिंग जेंट्री को समझाना चाह रहा हूँ कि जरा ख्याल करें, कोई रास्ते निकालें, अच्छा रास्ता निकाले अवाम की बेहतरी के लिए, और कोई मिलिटेंसी जो है उसकी तरफ अवाम जा रही है इसको रोके। और रोकने तशद्दुद के साथ नहीं रुकता ये काम, ये जमहूरी तरीके के साथ रुकता है, बात करने के साथ रुकता है। अवाम के नुमाइंदों को मौका दें कि वो इनके साथ बात करें। आप इस वक्त इमरान खान नहीं बात कर सकता इनके साथ, वो अवामी नुमाइंदा नहीं रहा। अगर था किसी वक्त आधा पाकिस्तान का या उससे कम का, अब नहीं रहा। अब उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से उसके लोग टीटीपी में कुछ ये लबाइक में चले गए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और कुछ लोग घर बैठ के गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग नून लीग में चले गए। तो बात यह है कि मैं तो इस किस्म के खतरे की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ रियासत को भी, पीटीआई को भी और पीडीएम को भी, कि भाई अगर आपने कुछ करना है तो ये अवाम बैठी है, आप या तैयार नहीं है या आपको करना नहीं आता, तो कुछ सोचिए समझिए। अनविलिंग और अनएबल, मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना है, आप आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। एक कोई इधर एक एस्टैब्लिशमेंट के पास भाग जाता है, कोई इधर से निकलता है, वो पीपल्स पार्टी कहीं और जाती है, आप इधर जाते हैं। दोनों भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक सफे पे नहीं आ रहे। मतलब ये कर क्या रहे हैं आप? ये ना हो कि ये सारा कुछ जो मलबा इकट्ठा हो रहा है ये कहीं और ही ना चला जाए, सबको छोड़ के, और फिर आपके सबके गले पड़ जाएगा ये। तो मैं तो उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, अपना एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई गेट टुगेदर, सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। और इसी में मैं जुडिशरी को भी बता रहा हूँ कि भाई क्या होने जा रहा है। अगर एक हमारा पिलर ऑफ द स्टेट जो जुडिशरी है, अगर वो एक्सपोज हो जाती है जैसे कभी पहले नहीं हुई। इस दफा तो अब लोग नाम लेने शुरू कर दिए, कब पहले मुझे याद नहीं आता कि किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ इतनी मुहिम चली हो। उनके हक में चलती रही है और फिर इधर उधर की बातें होती रही है, मगर ऐसे तो कभी नहीं हुआ जो अब हम देख रहे हैं, और ये और होगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ, तो अगर जुडिशरी भी गई और एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो भी अब डिफेंसिव में चली गई है, लोगों ने नाम लेने शुरू कर दिए, तो ये कहाँ जाएगी बात? नॉट गुड फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुझे तो पाकिस्तान का फिक्र है, मुझे ये फिक्र नहीं है आज अगर इमरान खान अच्छी हुकूमत दे देता तो हमें क्या तकलीफ थी। हमने क्या कहना था कि चलो यार कड़ा कुट करो, और यार उन्हें काम तो चंगा किया, चलो अल्लाह खैर सल्ला दो टाइम है इन्होंने वो करो, अच्छी बात है, चलो हो गया। जैसे भी आप आए, पहले भी हुकूमतें आई हैं सतून का सहारा लेके, कोई बात नहीं, आपने कर लिया, अल्लाह खैर सल्ला। वो एक काम तो करके दिखाओ, अवाम के लिए कुछ करो।
پاکستان کے لیے کچھ کرو. آپ تو ہر بات جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. آپ نے گلے ڈال دیے ہمارے ہر قسم کی چیز. اتنی مایوسی آپ نے کریٹ کر دی اور عوام میں اتنا غصہ کریٹ کر دیا. تو مجھے تو یہ پرابلم ہے میرا. تو اب راستے ڈھونڈنے پڑیں گے بیکاز دس کانٹ گو آن. مگر پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. جوڈیشری تھوڑی بہت ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہمارے اوپر نہ کوئی ٹیپ نکل آئے. کوئی ادھر سے آپ نے دیکھا جس کے اوپر کچھ آئے وہ ٹیپیں نکل آتی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. تو یہ دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. سیٹھی صاحب کل کسی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے ثاقب نثار کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے عدلیہ کی توہین ہوئی ہے. وہ ایڈمٹ ہو گئی پٹیشن اور آج جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے پہلے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں جب اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر آپ پھینک دیں. جو ریٹائر جج ہے سرونگ جج پہ بھی کوئی اگر مطلب پرسنل اٹیک نہ ہو تو تنقید کسی چیز پہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اٹھا کر انہوں نے پھینک دی. جس آپ کے اطلاع کے لیے دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا بڑے اچھے ججز بھی ہیں جو فیئر ججز ہیں. مگر دیکھیے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلم بھی تو ہوتے ہیں نا. اس لیے یہ چیز چل رہی ہے ابھی. اور اب سوری وہ فون آ گیا تھا بیچ میں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سوئچ اٹ آف. تو بات یہ ہے کہ بڑی اچھا فیصلہ کیا ہے من اللہ صاحب نے. اس قسم کے اور بھی ججز ہوں کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیے گا کیسے رخ بدلے گا. انصاف ملے گا عوام کو تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. سیٹھی صاحب لگتا ہے آج کل آپ کو فون کالز آنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ہاں اب یہ بیٹھے ہوئے they are tracking you. اچھا میں I just want to add یہ ابھی آپ نے چونکہ ویڈیو اور وہ آڈیو لیک کا ذکر کیا سابق چیف جسٹس کے حوالے سے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. وہ اس کا کاؤنٹر ایک آ گیا کہ نہیں جی یہ ٹکڑے جوڑ کر ایک فیک آڈیو بنائی گئی ہے. یہ معاملہ ابھی آگے ہے لیکن کورٹ آف پبلک اوپینین میں ظاہری بات ہے لوگ تو مان رہے ہیں کہ جی ہاں یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سیٹھی صاحب سوال یہ اور جو سب سے بڑا الزام آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی ایک منظم کیمپین ہے اگینسٹ دا جوڈیشری اگینسٹ دا ججز. آپ ایسا سمجھتے ہیں کیمپین اگینسٹ دا ججز؟ ہاں جی. یہ تو سیٹھی صاحب پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بھائی ان کو وزیر اعلیٰ جب کیئر ٹیکر بنایا وہ تو نون لیگ کی سفارش نہیں تھی. ہاں نہیں وہ پیپلز پارٹی کی تھی. ایسا ہی ہے سیٹھی صاحب. ایسا ہی ہے. جی ہاں وہ پیپلز پارٹی کی نومینیشن تھی. جی بالکل. نہیں وہ یہ کہتے ہیں جی نون لیگ ایک منظم پروپیگنڈا کیمپین کر رہی ہے. دیکھیں نا عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا, ان کے منسٹرز نے بھی کیا, اور میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جو اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں ویراسٹی کو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ایک پارٹی کی کیمپین ہے. کیا نون لیگ کے پاس اتنے وسائل اور ریسورسز ہیں کہ وہ آڈیوز کلیکٹ کر سکتی ہے؟ ریکارڈنگ تو آپ کو پتہ کون کرتا ہے پاکستان میں؟ ہاں دیکھیے سیٹھی صاحب نے اشارہ دیا تھا اپنے ٹی وی پروگرام میں اس کے بارے میں. جی میں نے دیا تھا. یہ اور مستقبل قریب میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اشارے کو کھولے ذرا. نہیں میں نے اشارہ سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے بیکاز یہ ایجنسیوں کی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مین جو ٹیپنگ ایکوپمنٹ ہے وہ تو ہے ہی ملٹری کے پاس, ISI کے پاس. بٹ آئی بی نے بھی تھوڑی سی چیز کٹھی کی ہے. پہلے یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آئی بی کے پاس کچھ ہو, because آئی بی سویلین پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی, اور آلدو ملٹری نے بھی ادھر رپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہی ادھر. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, جو لوگ بھول جاتے ہیں, جہاں سے میں نے اپنا کیو لیا تھا وہ یہ کہ جب نواز شریف صاحب نے کنفرنٹ کیا تھا ایک آرمی چیف کو, کیا نام تھا ان کا, جنرل راحیل شریف کو, 2014 میں میرا خیال ہے یا 15 میں, 14 میں. تو ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیے یہ سنیے یہ آپ کا ڈی جی ISI ظہیر الاسلام کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, جس کی بڑی شوق پہنچا راحیل شریف کو. نے کہا میں جا کے بھی پتا کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا, یہ کیا اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ وہ اب ظاہر ہے وہ نون لیگ نے تو نہیں ٹیپنگ کی تھی نا, وہ اس قسم کی اکوپمنٹ تو گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہی ہوتی ہے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ جب آئی بی نے
कोशिश की इस किस्म की इक्विपमेंट लेने की, तो बड़ा इतराज हुआ था। बहरहाल उन्होंने फिर भी कुछ छोटी मोटी इक्विपमेंट इकट्ठी कर ली थी। आज भी वो आईबी जो है वो इमरान खान को रिपोर्ट कर रही है, और जो अगर कोई टैपिंग हो रही है तो आईएसआई अपनी कर रही है और आईबी अपनी कर रही है, और अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने अपने चीफ को वो रिपोर्टिंग दे रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए हो सकता है कि उस जमाने में टेपिंग की गई हो, अगर आईएसआई कर रही थी तो आईबी भी कर रही होगी, और वो चीजें पड़ी होंगी, कुछ चीजें शायद नून लीग के पास आ भी गई हों। तो इसलिए जब ये कहते हैं ना कि हमारे पास और भी है, ये भी है, वो भी है, तो मैं शक करता हूं कि फिर कुछ तो लेटेस्ट पोजीशंस होंगी, कुछ पुरानी चीजें भी होंगी। क्योंकि मुझे ये भी याद पड़ता है कि जब मोहतरमा एग्जाइल में थी और नून लीग की हुकूमत पावर में थी, तो सैफुर रहमान ने मलिक कयूम साहब जो जज थे उनको फोन करके और बहुत सी बातें कही कि बेनजीर को कन्विक्ट करो, ये करो, ये करो, वो करो। और वो बात जो थी वो आईबी ने या एफआईए ने लीक की थी, उठाई थी। तो वो उसके बाद वो जो साहब थे, जो डायरेक्टर थे या डिप्टी डायरेक्टर थे आईबी के, वो जब हुकूमत गिरी तो वो छोड़ के चले गए, और बाद में छोड़ के जाने के बाद वो टेप साथ ले गए और लेके यूरोप चले गए, स्कैंडिनेविया चले गए। वहां से उन्होंने रहमान मलिक साहब से राब्ता किया जो कि लंदन में थे उस वक्त, और रहमान मलिक को उन्होंने कहा कि मेरे पास ये टेप है, ये आपके काम की है। और वो उन्होंने फिर रहमान मलिक को वो टेप दी, और रहमान मलिक ने मोहतरमा को टेप दी, और फिर वो एक स्टेज पे वो टेप रिलीज हुई। और जब वो रिलीज हुई तो फिर उसके बाद मलिक कयूम की शर्मिंदगी एक बहुत बायस बनी, और फिर वो केस जो था वो रिवर्स हुआ, क्योंकि वो जो जजमेंट थी इट वाज टेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि ये एजेंसियां ही करती हैं, लोग ही करते हैं, कहीं निकल जाती है बात इधर से उधर से, और फिर ये गले पड़ जाती है। आज ये हुकूमत बैठी है, कल को इनके बारे में बहुत कुछ निकलेगा, आप देखिएगा क्या क्या निकलेगा, यू कांट इमेजिन। अभी आप देखिए, छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, और मेरा ख्याल अच्छी बुरी बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये पीटीआई वाले वो मरियम नवाज की एक ऑडियो जो है, वो ये वीडियो है, ऑडियो है, तमा टीवी को इश्तिहार नहीं देने, उन्होंने 3-4 चैनल का नाम लिया और कहा जी ये इनको इश्तिहार ना दें। ये बातें होती है, ये अपने आप बैठे हो तो बातें होती है, वहां फोन पड़े हुए होते हैं, किसी ने ऑन किया होगा, क्योंकि जी जो बातें हम सुन रहे हैं तो वो किसी ने आज जाके वो कर दी है। हो सकता है वो उस वक्त नून लीग का के अंदर के कोर ग्रुप का, या वो जो मीडिया ग्रुप बनाया हुआ था मरियम ने, उनका हिस्सा हो, और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। वो ऐसे लोग थे वहां, मीडिया के लोग बैठे हुए थे, और आज जाके उन्होंने लीक कर दी, पहले नहीं की। आज शायद उनको कोई हमदर्दी होगी है पीटीआई के साथ, तो उन्होंने कर दी, या नाराजगी है नून लीग के साथ, तो ये चलता रहता है। हाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है कि जी इश्तिहार बंद कर दो। उसमें हमारी चैनल 24 जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और उसके लिए उनके भी इश्तिहार बंद कर दिए। आजकल वही चैनल है जो सबसे आगे बढ़कर और इंडिपेंडेंस का इजहार कर रही है, जिसका फायदा नून लीग को भी हो रहा है। तो मतलब ये है कि ये मीडिया का तो काम है अपना तनकीद करना, और ये जो पॉलिसी है इश्तिहारों की, ये बंद कर दो, वो कर दो, ये आज से नहीं, ये तो 40 साल से चलती आ रही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और ये होता रहा है, सबके साथ होता रहा है, किसी न किसी स्टेज पे कोई चैनल या कोई अखबार नहीं है जो किसी न किसी वक्त जिसके इश्तिहार ना बंद किए हों या पैसे रोक दिए हों, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये रूटीन का मामला है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसे होना नहीं चाहिए, ना नून लीग को करना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, ना उससे पहले वो मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स करती रही, सब लोग इस्तेमाल करते रहे इस लीवर को टू पुट प्रेशर ऑन द मीडिया। उस वक्त प्रिंट मीडिया था इश्तिहार का, अब तो खैर गवर्नमेंट के इश्तिहार इतने हैं नहीं, तो वो इतना अहम नहीं रहा। उस वक्त तो कोटे भी थे, कागज के कोटे थे, इश्तिहारों के कोटे थे, करोड़ों लाखों अरबों के रुपए के इश्तिहार मिलते थे, और मीडिया अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता था। तो ये तो किसी को नहीं करना चाहिए। और अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बात कही है कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इसके दो पहलू है। एक तो ये कि बिल्कुल समझ आती है कि ये क्यों, ये एक रवैया, एक रवाज था, एक तरीका था, वो चलता आ रहा था, तो मरियम ने भी कह दिया। मगर अगर पहले गलत था तो मरियम ने भी अगर ये किया तो वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, ये इस किस्म के हरवे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठी साहब थोड़ा सा पंजाब की तरफ आते हैं और अलीम खान साहब की तरफ आते हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वजीर थे और उन्होंने कहा जी मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। वो मुलाकात भी की और इस्तीफा सबमिट भी हो गया, अभी जो ताज़ा खबरें हैं उनके मुताबिक। आप ये बताइए इसके बारे में क्या तबसरा करेंगे आप? रजा ऐसे है कि अलीम खान साहब बड़े एम्बिशियस शख्स हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है एम्बिशन, सियासी एम्बिशन होना। उन्होंने बड़ी खिदमत की है इमरान खान की और पीटीआई की। अब
लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा दिए, लोग कहते हैं, गलत है सही आई डोंट नो, बट ये एक परसेप्शन क्रिएट हुई और उनको मिला कुछ नहीं खान साहब से। उनकी ये ख्वाहिश थी कि यार शुरू में ये थी कि भाई चले आपने मुझे न्यू चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब का, मैं भी खिदमत इतनी पहले की और अभी भी करूंगा, मगर उस वक्त ये जंगी तरीन वाली चीज चल रही थी और ये वो, और इमरान खान साहब का ये फैसला था कि वो कोई कमजोर आदमी वहां लगाएंगे जो अपनी कोई हैसियत जिसकी ना हो। तो अलीम खान साहब कोशिश करते रहे और मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट में के लिए ने भी उनके लिए बहुत भाग दौड़ की कि जी बुज़दार को निकाले अलीम खान को लगाए, मगर खान साहब नहीं माने। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने ये फैसला किया जो कि जो रिजल्ट्स नजर आते हैं कि नैब जरा अलीम खान साहब को टाइट करें ताकि इनका जो है ना ये क्रेडेंशियल्स जो थोड़े से खराब हों और फिर ये चुप कर जाए, ज्यादा शोर न डालेंगे मुझे बनाओ मुझे बनाओ। तो 7-8 महीने अलीम खान साहब के साथ ठीक ठाक नैब की तरफ से खिंचाई हुई। मुझे याद नहीं पड़ता, शायद जेल में भी डाल दिया था, बहरहाल उनकी हाजिरियां जरूर हुई थी एंड सो ऑन। तो जाहिर है उसके बाद वो खट्टे हो गए, फिर वो जब आए तो उनको समझ आ गई कि मुझे तो मेरे साथ तो मुझे तो ये नहीं तस्लीम करेंगे और ये मेरे साथ हाथ हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत वो फटके इधर उधर, मगर फिर मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कहा होगा कि यार इनको कुछ सीनियर पोस्ट दे दें ताकि ये डिस्टेबलाइज ना करें, चौधरीज को इधर उधर ना जाएं। तो उनको फिर सीनियर मिनिस्टर बना दिया। उस वक्त ये तवक्को थी कि शायद ही विल एक्चुअली बी द इफेक्टिव फोर्स। उनको यही कहा गया था जब उनकी मीटिंग हुई इमरान खान के साथ कि जी आप सीनियर मिनिस्टर है, यू रन द शो, हम नॉमिनली जो है बुज़दार को रखें। मगर वो भी नहीं हुआ, बेचारे चले गए, दफ्तर मिल गया तो बड़ा अच्छा था, मगर बंदा ना बंदे की जात और कोई ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर उन्होंने एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने फिर धमकी दी कि ये भी नहीं चल रहा तो मैं रिजाइन करूंगा। फिर उनको थोड़ी बहुत मरम पट्टी की गई, नहीं 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 अभी मिलने एक फिर मीटिंग कर ले, ये कर ले। मैं आपको रियली ऑनेस्टली 100% सही बातें बता रहा हूँ। आई नो मेरी बड़ी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने मुझे ये बातें बताई है, टॉप के लोग। तो अब बात ये है कि तो अलीम खान साहब तो काफी अरसे से खुश नहीं है और वो इस्तीफा अपनी जेब में लेके फिर रहे। फिर मेरा ख्याल है एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने सोचा कि और तो कोई रास्ता नहीं है, ये मीडिया बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास इतने पैसे हैं मैं क्या करूंगा, खान साहब पे लगा दिए कुछ नहीं मिला, लेट मी हैव माई ओन मीडिया, फिर मैं देखूंगा। फिर जो बाकी मीडिया करता है थोड़ी बहुत इधर से टाइट कर दिया, थोड़ा सा इधर से कर दिया, मेरे पास भी एक हथियार आ जाएगा, फिर शायद खान साहब मेरी बात सुने, फिर शायद मुझे अपने करीब लेके आए, बिकॉज मेरा मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और समा का काफी क्लाउड था, वो पहले भी इमरान खान का साहब की हिमायत करता था और उनके जो मालिक थे वो बड़े प्रो इमरान थे एंड सो ऑन। तो और बड़ी हम लोग की तो बड़ी खिंचाई करता रहता था समा। तो अब वो अलीम खान साहब के हाथ में आया। अब अलीम खान साहब जाहिर है ये बड़ी जबरदस्त चाल है उनकी कि जी पहले तो उन्होंने पूरा आके सपोर्ट किया खान साहब को और कुछ बना नहीं। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं आजाद हो रहा हूँ। आजाद का ये मतलब है कि हो सकता है नजम सेठी को दावत दे के आ जाए अपनी मेरी चैनल पे ये तो नहीं कि ये होगा तो नहीं, मगर ये धमकी तो रहेगी ना कि अब मैं आजाद हो रहा हूँ, अब खुली छुट्टी है, मैं जो मर्जी कहूँ और कोई मर्जी करूँ। तो उसके साथ उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये वो कदम उठाया उन्होंने अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए, इमरान खान साहब को बताने के लिए कि हम भी तो तारीख राहों में पड़े हैं, हमें मिसट्रीट ना करें, हम फर्स्ट चॉइस है कि आपके साथ काम करें। और बिकॉज आई एम प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी भी कर रहे हैं, अलीम खान भी कर रहे हैं, मगर चौधरी भी नाराज है, उनको भी कुछ नहीं मिला, ठुट्ठू मिला, और उधर से अलीम खान साहब को भी ठुट्ठू मिल गया। और सबसे ज्यादा कुर्बानियां और भाग दौड़ जो है इन्होंने की है। बुज़दार साहब कौन थे और कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, इसलिए ये जो इस्तीफा है ये सिंबॉलिक है। इस्तीफा तो उन्होंने पहले भी 2 दफा निकाल के किया, अब उन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्च करके समा खरीद लिया और अब वो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि मैं आजाद होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिनिस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ, और क्योंकि वो मैं मेरा चैनल आजाद चैनल नहीं बन सकता जब तक मैं मिनिस्टर हूँ एंड सो ऑन। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप देखते हैं कि वो इस्तीफा दे के बाहर आ जाते हैं, समाज जो है वो प्रो इमरान से मिडिल में आ जाता है या एंटी इमरान हो जाता है, और अलीम साहब खान साहब उसको वापस किस रास्ते पे और कब लेके आएंगे, और इमरान खान साहब उनको क्या ऑफर करते हैं और क्या नहीं करते। तो आई थिंक दैट्स वेयर द बॉल इज। ये तो फिर ये तो अभी पता लग जाएगा, बैरोमीटर जो है वो समा जब मिडिल में आएगा तो उस वक्त आपको हम सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या व्हाट इज कुकिंग। अच्छा सेठी साहब, हमारा वक्त तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन चूंकि आप लंदन में हैं
اور میرے خیال سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت ہم نے گورنمنٹ کی بات کر لی, عمران خان کی بات کر لی, عدلیہ فوج کی بات ہوگی, اب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے کیا ارادے ہیں, واپس آئیں گے وہ, اور یہ کہ وہ ملکی حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا اپنے پتے جو ہیں کس طرح سے کس انداز میں کھیلنا چاہتے ہیں. دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے, اور میرا خیال ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کافی لیوریج دی ہوئی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, اپنا موقف پروو کریں. اگر آپ پروو نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, پھر ہم پرانے موقف پہ چلے جائیں گے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہوا یہ ہے کہ مریم نے بھی اور نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا بند کر دی, اور ان کا فوکس از آن عمران خان. اور مجھے ایسے لگتا ہے کچھ سم تھنگ از کوکنگ. اب وہ واٹ از کوکنگ آئی ڈونٹ نو, اور اف آئی نو آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو سے بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی, بٹ سم تھنگ از کوکنگ. اچھا, مگر جو واضح ہے, جو کہ کوکنگ کی بات نہیں ہے, جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, ہر انڈیپینڈنٹ آدمی دیکھ رہا ہے, میرا خیال ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے ڈی جی ISI آئے ہیں, کیا وہ عمران خان صاحب کی طرف اس قسم کا سہارا بنیں گے اور سپورٹر بنیں گے اور وہی کام کریں گے جو پہلے ہوتا رہا, یا وہ کچھ نیوٹرل ہوں گے. اور نیوٹرلٹی کا مطلب کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ PDM اور میاں صاحب اور شہباز صاحب اور سارے یہ لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوگا. دیکھیے 3 پوزیشنز ہے نا. ایک پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ از اینٹی میاں صاحب بٹ نیوٹرل as far as anybody else is concerned. دوسری پوزیشن ہے کہ وہ پرو عمران ہے اینٹی میاں صاحب. تیسری پوزیشن یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ سنبھالیں اور اپوزیشن سنبھالیں, میاں صاحب اور عمران خان سنبھالیں, آپ جو کرنا ہے کر لیں, انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں, جہاں بھی یہ بات جاتی ہے جائے, آپ عدالتوں میں جانا ہے آپ نے جائے, ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہم نہیں ادھر مداخلت کرتے. اب یہ ساری باتیں میرا خیال ہے اب وہ جو پک رہا ہے نا, دیکھ پک رہی ہے, اس کے اندر یہ گھوم رہی ہیں چیزیں, اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی یا وہاں نکلے گی. کم از کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے وہ ابھی جو حال ہی میں جو انٹرونشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بلز پاس ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا, وہ میرا خیال ہے وہ اتنا یہ نہیں تھا کہ جی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آخری وقت پہ کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے حق میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو لوگوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ جا کے ووٹ ڈالو. مگر ایک اور بھی اس میں اینگل ہے, اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ تو یہ چاہے گی جو بھی حکومت آئے اس کو کوئی نہ کوئی کنٹرول میں تو ہونا, اور وہ بیسٹ کنٹرول وہی ہوتا ہے کہ کسی کو مینڈیٹ پورا نہ ملے تاکہ وہ الائنس پارٹنرز کے اوپر ڈیپینڈ کرے جو کہ جن کو موروں کی طرح بندہ موو کر سکتا ہے. یہ تاریخی ایک رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اپنے پپٹس لے آتے ہیں, یا اگر وہ تھوڑی بہت آنکھیں دکھائیں تو تھوڑی بہت ٹائٹ کر دیتے ہیں, ادھر سے ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کے جو مورے ہوتے ہیں, گھیراؤ کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ EVMs اور یہ سارا کچھ آخر میں عمران خان صاحب کے تو کام نہیں آئے گا نا, اگر آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے اور اگلی الیکشن کو رگ نہیں ہونے دیتی تو پھر اس کی اگلی الیکشن کا کیا ہوگا. تو یہ ایکچولی یہ جو سب کچھ ہے, یہ فائنل انالیسس میں یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو کہ رن کرتے ہیں ان پروگرامز کو, تو وہ ایونچولی دے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہوتے ہیں نا. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوا ہے, مور دین ان دی حق آف PTI. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی عمران کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. یہ میں کیا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے بھی انسیڈنٹس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ اپنے حق میں کر رہی ہے, عمران خان کے حق میں کر رہی ہے, یہ دونوں کے حق میں کر رہی ہے. وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے, وہاں سے پتہ چلے گا PDM کی اسٹریٹجی اب کیا بنے گی اور کیا نہیں بنے گی. بالکل بالکل. سیٹھی صاحب, میرا ایک آخری سوال ہے, چاہے مختصر جواب دیں یا مفصل دیں, آپ کی مرضی ہے. سوال یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان کے ایک صفحے کا جو بیانیہ تھا اس کے حوالے سے, کہ اکتوبر کے مہینے میں 6 اکتوبر کو ایگزیکٹلی جب یہ اعلان ہوا, اور اس کے بعد 20 دن عمران خان نے جو تھیٹرکس کی, جو بیانات دیے, تو جو خالد بن ولید کو یاد کیا اور ادھر سے خاموشی تھی, تو اس سے جو اعتماد ایک صفحے پکڑنے والوں کے درمیان خراب ہوا, کیا وہ اعتماد اس میں کوئی 35واں 36واں کوئی پنکچر لگ سکتا ہے؟ بڑا آپ نے خطرناک سوال کیا.
बात ये है कि आप भी तो घूम फिर के ऐसे कर दिया, आप चाह रहे हैं कि मैं खुल के बात करूं, बड़ी बड़ी चीज है आप सुलंगी साहब। मेरी छुट्टी हो जाए थोड़ा प्रोग्राम चलता रहे। अच्छा, नहीं ऐसे है कि देखिए ये भी सब चीजें जो है ना, ये देयर इन द पॉट आल्सो, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ। यहाँ इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल, पार्टी पॉलिटिकल, जुडिशियल एंड सो ऑन, सारे इंटरेस्ट जो है ना वो घूम फिर रहे हैं। सितारे कोई इधर आता है, कोई इधर जाता है, कोई क्लैश करता है, कोई टूटता है, कोई गिरता है। इट्स डेवलपिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग पावर प्ले, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बिल्कुल, ये आपने भी उसको बड़ी महारत से सवाल को आपने जो है ना इधर उधर करके फेंक दिया। वो समझने वाले समझ जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए वो मुझे पता है, वो हमारे नाजरीन अब बड़े जी शऊर हैं। तो थैंक यू साइदी साहब, हमारे बहुत सारी आज अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह नाजरीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी और सेठी साहब से अगले हफ्ते मुलाकात होगी और फिर आपसे मजीद आपके सवालात और नए जो तबसरे आपके लिए लेकर आएंगे। और आज के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।